नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आपण मानक पई एक सुंदर विषयटी नहीं करी आसीछि। जे विषयटी एया अटे जे जेतेबेले गोटिए मनीषर जीवन रे वैवाहिक जीवन रे शांति न थाए, घरे टंका पैसार अभाव लागी रही थाए। अनेक लोकंकर भल गाड़ी करिबा, भल घर करिबा एपरी स्वप्न केवल स्वप्न रे ही रही जाई थाए। एमिति बहुत सारा स्वप्न सेमाने देखि थांती, जहाँकि सेमाने पूरण करि पारि नथांती। निज छुआ माने मध्य भल पाठ पढ़ी नथांती। एही सबुर कारण तांकर बृहस्पति खराब, अर्थात बृहस्पति हेउछंती गुरु। आम कुंडली रे आम जातक रे नवग्रह अछंती। सेही नवग्रह मध्यरु देवगुरु बृहस्पति हेउछंती समस्तंकर गुरु। आम कुंडली रे गुरु केउठारे अवस्थान करिसंती, भल स्थान रे अछंती ना खराब स्थान रे अछंती, एहा वर्तमान जानिबा आवश्यक नुहे। जदि आपण मानक जीवन रे एई सबु समस्या लागी रहिछि, आपणक घरर सदस्य माने भल चाकरीटीए करि पारु नाहंती, बहुत चेष्टा करुचंती, भल पाठ मध्य पढ़िचंती, ता परे भी सेमाने चाकरी करि पारु नाहंती। निज घरे सबुबले आर्थिक परिस्थिति खराब लागी रहिछि, किंबा आपणक स्वामीक चाकरी रे उन्नति हेउ नाही एवं घरे कली झगड़ा लागी रहिछि, तेबे जानि रखंतु जे आपणक घरर बृहस्पति खराब अछंती। वर्तमान आपणको मु गोटिए कथा कहूछि, जदि घरर मुख्य द्वार ही खराब रहिब, जदि घरर मुख्य द्वार रे कबाट ही लागी नथिब, तेबे आपणक घरको खरा वर्षा दुख सेही परि माड़ी आसीब। एहा ठीक ना भूल आपण निजे ही विचार करंतु। दर्शक बंधु, आपण मानंकु सरल भाषा रे कहिबाकु गले घरर मुख्य द्वार हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। प्रत्येक व्यक्तिंक जीवन रे मुख्य द्वार हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। जदि देवगुरु बृहस्पति ठीक रुहंती, तेबे अन्य समस्त ग्रह माने मध्य ठीक रहिबे। जेपरी शिक्षक ठीक रहिले तांका छात्र छात्री माने ठीक रास्ता रे जाई थांती, ठीक सेही परी जदि आपणकर बृहस्पति ग्रह ठीक थिबे, तेबे अन्य ग्रह माने मध्य आपणक सपक्ष रे जिबे एवं सेही परिवार रे उन्नति लागी रहिबो। आजी जेउ पांचटी उपाय मु आपण मानंकु कहिबी, एही उपाय को आपण माने करिबा द्वारा आपणक जीवन रे एवं आपणक परिवार रे उन्नति निश्चित लागी रहिबो। जदि आपण माने पांचटी उपाय करि पारु नाहंती, तेबे आपण दुईटी किंबा तीनोटी मध्य करि परिबे। किंतु जदि आपण अनेक समस्या रे घेरी होई रहिचंती, तेबे आपण चेष्टा करंतु जे समस्त उपाय को करिबा पई। मात्र 2 मिनिट र काम, सेमिति विशेष किछि आपण मानंकु करिबार नाही। तेबे चलंतु आउ डेरी न करी सेही पांचटी उपाय विषय रे जानिबा। एहा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं जेउ माने एही वीडियोटी को देखुचंती से माने गोटिए थर एही वीडियो को शेयर करंतु, जहा द्वारा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक ऊपर रहिबो। दर्शक बंधु, जदि आपणक घरे बृहस्पति ग्रह भलरे रहिबे, तेबे आपणक घरर समस्त सदस्य माने मध्य भलरे रहिबे। एबे जानिबा प्रथम उपाय विषय रे। प्रथम उपायटी एया अटे जे देवगुरु बृहस्पति को हलदी बहुत पसंद होई थाए। तेबे आपण कौन करिबे? आपण गोटिए पात्र रे जल नेबे एवं सेथिरे किछि हलदी मिसाई देबे। प्रत्येक गुरुवार को गुरुवार आपण माने एही हलदी पानी को निज मुख्य द्वार सामना रे पकाइबे। एपरि करिबा द्वारा मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई थाए। जदि आपण ब्रह्म मुहूर्तरु एही उपायटी को प्रत्येक दिन करंती, तेबे आपणक जीवन रे कोनोसी भी समस्या रहिब नाही। आपण माने एही उपाय को स्नान करी करंतु किंबा स्नान न करी करंतु, एथिरे किछि प्रभाव पड़िबनी। किंतु आपण प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्तरु हलदी पानी को निज मुख्य द्वार सामना रे छिंचंतु। आपण माने केवल गोटिए पात्र रे जल नेई सेथिरे किछि हलदी मिसेई प्रत्येक दिन निज घरर मुख्य द्वार सामना रे पकाइबा आरंभ करि दियंतु। एही उपाय को आपण प्रत्येक दिन करिबा द्वारा मात्र 3 मास भितरे ही आपणको फरक देखिबाकू मिलिबो। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, एहा शास्त्र रे मध्य वर्णित अछि जे देवगुरु बृहस्पति को हलदी अत्यंत प्रिय होई थाए।
ତେଣୁକରି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ହଳଦୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ସ୍ୱଭାବର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ କିଛି ଜଳ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଜଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଦେବେ। ସେହି ହଳଦୀ ପାଣିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଞ୍ଚନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। କାହାର ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଏହି ପ୍ରଥମ ଉପାୟକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କେଉଁ ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶେଷନାଗ ଉପରେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ଶୟନ କରିଥିବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ଫଟୋକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଫଟୋକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସହସ୍ର ନାମକୁ ଜପ କରି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ସେହି କ୍ଷୀରଟି ପ୍ୟାକେଟ୍ କ୍ଷୀର ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଟେ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଣିକୁ ମିଶାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚାରିପାଖରେ ଏହାକୁ ବୁଲାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ କିମ୍ବା କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ସେହି ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ କିଛି ଫୁଲ ଏବଂ ଅକ୍ଷତ ଦେଇ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଆପଣ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦରକାର। ଗୃହସ୍ଥମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିତୃଦୋଷ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ନାଶ ହୋଇଯାଏ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉନ୍ନତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟି ଶ୍ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହାର ସୁଫଳ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତେବେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ମନକୁ ସେତିକି ପବିତ୍ର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତୁକ୍ତମ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଶୁଣିଥାଏ କିମ୍ବା ପଠନ କରିଥାଏ, ତାର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବସିକି ପଢ଼ିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଦିନକୁ 3 ଥର ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆଜି ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇଯିବ। ଥରେ ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏପରି ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଶୁଣିପାରିବେ। ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରାନ୍ତୁ। କେବଳ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଖରାପ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ଥାଏ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏବଂ ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିବେ କି ସଫଳତା କେବେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ଗୋଟେ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।